discussing in the last class direct and indirect speech, isn't it? We have been discussing about direct and indirect speech. Okay, so whatever we say directly, it will become the direct speech. And if we want to say anything to the third person, okay, if the first person has done it, and if the second person is telling to the third person, then it will become the indirect speech. Okay, నేను మీతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడితే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, లేదు ఇంకొక మూడో వ్యక్తి వచ్చేసి ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అని, లేదంటే నేను కనుక ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, నార్మల్ గా తినడం కాకుండా తిప్పి తినడం అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామమ్మా. ఐ ఈట్ కేక్స్, ఐ ఈట్ కేక్స్. ఓకే, లేకపోతే ఐ లవ్ కేక్స్. ఓకే, ఆర్ ఐ లైక్ కేక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను కనుక డైరెక్ట్ గా మీకు ఐ లైక్ కేక్స్ అని చెప్పినా అనుకోండి, నాకు కేక్స్ అంటే ఇష్టం అని, దట్ విల్ బికమ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, నేను డైరెక్ట్ గా మీకే చెప్తున్నాను కాబట్టి దట్ విల్ బికమ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, అలా కాకుండా ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ సురేష్ ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు, అతను వచ్చేసి దీపికా మ్యామ్ కి కేక్స్ అంటే ఇష్టమంట అని చెప్పడం. ఓకే, సో కేక్స్ అంటే ఇష్టమంట అని చెప్పడం, అని చెప్పడం, థర్డ్ పర్సన్, సమ్ అదర్ పర్సన్ ఈ స్పీకింగ్ అబౌట్ మై వర్డ్స్. ఓకే, నేను పలికిన మాటల్ని అతను మీకు ఇంకోలాగా అంటే ఇండైరెక్ట్ గా కన్వే చేయడాన్ని దట్ విల్ బికమ్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, if I speak directly to you, that will become the direct speech, and if I speak directly, that will become the indirect. And if some other person says my words, okay, he repeats my words, then that will become the indirect speech. Okay, నేనే గనక మీతో మాట్లాడి మీతో చెబితే, లేదంటే మీరు గనక నాతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడితే దట్ విల్ బికమ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్. అలా కాకుండా ఎవరో వేరే వ్యక్తి వచ్చి తను ఇలా అంట అలా అంట అని చెప్పడం, దట్ విల్ బికమ్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, దట్ విల్ బికమ్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. సో మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉందా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉందా సెంటెన్స్ అనేది we can recognize that. Okay, we can recognize that. How to recognize the sentence, whether it is in direct speech or in indirect speech, that we will discuss later. But first of all, నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో జస్ట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ జస్ట్ ఫర్ 10 minutes. Okay, 10 minutes. So let me say that clearly now. Okay, so how many types of sentences are there? 4 types of sentences are there. Okay, 4 types of sentences are there. Okay, by the time we complete 2 sentences here, a sentence here, we will learn what is direct speech and what is indirect speech. Okay, first assertive imperative తెలుసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ని ఎలా గుర్తుపట్టాలో we will see that later. Okay, yes. So here, so direct speech. Okay, direct and indirect speech. Okay, so here types of sentences. Coming to the types of sentences. Okay, so there are 4 types of sentences. Okay, there are 4 types of sentences. Ma, you please note down. You please get a book. Okay, a book as well as a pen. Okay, and you please note down. Direct and indirect speech heading పెట్టుకోండి. There are 4 types of sentences. You can write the running notes. Okay, you can write the running notes. So assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. Okay, assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentences. Okay, so these are the 4 types of sentences. These are the 4 types of sentences which we will learn in English. Okay, which we will learn in English. So first coming to the assertive sentences. Okay, what are assertive sentences, how to identify assertive sentences, and how to change that assertive sentences from direct to indirect, that we will see later. But first of all, what are assertive sentences and what are imperative sentences, that we will see. Okay, yes. Assertives are statements. You can write this. You can write the notes.
Okay, it should be brief, but it should be that is, if you just turn over the pages, then you should be able to recollect everything. ఓకే, ఒక్కసారి పేజెస్ అట్లా రివైజ్ చేస్తూనే మీకు అన్ని గుర్తుకు రావాలమ్మా. కాబట్టి దీన్ని పదే పదే క్షుణ్ణంగా చెప్పబడుతుంది. ఓకే, దీని గురించి మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇన్ 8th ఆల్సో, in 8th standard, 7th standard also. But even then also, many of us, we are unable to convert the direct speech into indirect speech and indirect speech into direct speech. Okay, so that's why it is very essential for us to learn direct and indirect speech. Okay, yes. Mute. Someone has started your audio, please. Yes. So assertives are statements. Okay, any statement, it can be any statement. Okay, so నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అని కళాఖండిగా చెప్పడాన్ని that is called as the statement. Okay, if you want to say anything which you are doing or which has been done by you, then that becomes the statement. Okay, or otherwise it may be anything. Okay, sun rises in the east, that is a sentence, that is an assertive sentence because it is a statement. Okay, it is a statement. So The Hindu is my favorite newspaper, it is also a statement. Okay, it is also a statement. So assertives are nothing but the statements. So here examples: I am listening to a song, I am listening to a song, that is a statement. నేను పాట వింటున్నాను. ఏం చేస్తున్నావు అని ఎవరన్నా అడిగితే నేను పాట వింటున్నా, దట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై యూ. ఆర్ రాజీవ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్, రాజీవ్ ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్, రాజీవ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ is also a statement. Okay, that will also become a statement. Okay, Anand is riding a bike, so Anand is riding a bike, so that is also a statement because Anand is riding a bike అనేది ఒక స్టేట్మెంట్. ఎందుకు అంటే అతను ఏదైతే పని చేస్తున్నాడో దాని గురించి మనం చెప్తున్నాం. ఓకే, సో మై టీచర్ లైక్స్ మీ ఎ లాట్, మై టీచర్ లైక్స్ మీ ఎ లాట్, దట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై మీ. ఓకే, మీరంతా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, మా టీచర్ చాలా ఇష్టం, దే ఆర్ బెస్ట్ ప్లేయర్స్, సో యు ఆర్ గివింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద ప్లేయర్స్. ఓకే, మనము గురించి చెప్తున్నాము, స్టేట్ ఇస్తున్నాము, ఏమని ఇస్తున్నాము అంటే they are the best players, or PV Sindhu is best at playing tennis. ఒక స్టేట్మెంట్. ఓకే, పేపర్లో వచ్చేవి మాత్రమే స్టేట్మెంట్స్ కాదమ్మా, ఏదైనా సరే ఒక సెంటెన్స్ ని మీరు చెప్తున్నారు కళాఖండిగా అంటే దట్ విల్ బికమ్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో అసర్టివ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టేట్మెంట్స్. మీరు గుడ్డిగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసర్టివ్స్ అంటే స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఖచ్చితంగా అసర్టివ్స్ అయి ఉంటాయి. స్టేట్మెంట్ అంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఇది అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోగలగాలి. ఓకే, when can you recognize that whether it is a assertive sentence or imperative sentence or interrogative sentence or exclamatory sentence means when you know about all these 4 sentences, then only you can recognize whether it is a assertive or imperative or interrogative or exclamatory. ఓకే, మనము అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపడగలగాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఇంకా 3 కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, when we are able to find out the 3 other sentences, then we will be able to find out the assertive sentence. So assertives, all the assertives are nothing but the statements. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఈజీగా ఇంకా బ్లైండ్ గా గుర్తుపట్టాలి అంటే ఓకే, so always the assertives will start with capital letter and always they will end with a full stop. Okay, full stop. మీరు ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చమ్మా, you can make the note of these points, you can all make the note of these points. Okay, so always start with a capital letter as well as they will end with a full stop. Okay, so they will start with capitals, they will end with full stop.
as well as assertive sentences, they will start with noun or pronoun. Okay, they will start with a noun or pronoun. Okay, so I. Start pronouns, start nouns or pronouns. Okay, example here. You see. For example, direct speech and direct speech both are given here. Assertive sentences. These are the assertive sentences. Okay. Direct speech. Rahim said, I had done my homework. Okay. Rahim said, I had done my homework. Okay. Indirect speech. మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ చూసినప్పుడు అసర్టివ్ సెంటెన్స్ సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి రహీమ్ సెడ్ ఐ హ్యాడ్ డన్ మై హోంవర్క్ ఓకే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మీరు హౌ టు ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటే మీరు రహీమ్ సెడ్ అనేది ఆ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ దట్ యు రిమూవ్ ఓకే ఆ రహీమ్ తీసేయండి సెడ్ తీసేయండి రహీమ్ అనే పర్సన్ చెప్పాడు ఆ వర్డ్స్ okay that verses are told by Rahim okay so Rahim said I had done my homework Rahim said అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి పక్కన పెట్టేసి I had done my work so ఈ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి అమ్మా okay so when you consider only the sentence which is in inverted commas then ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ తర్వాత వెంటనే వస్తుంది చూడండి దట్ లెటర్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ ఓకే క్యాపిటల్ లెటర్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ ఫుల్ స్టాప్ దట్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ ఫుల్ స్టాప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ డన్ మై homework okay I had done my homework or work okay so this sentence is being starting with a I okay with I this sentence is starting with I okay I అనేటటువంటి ప్రొనౌన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం that will become an assertive sentence okay next second sentence చూడండి అమ్మా Rahim said to me I cannot help you in your work అమ్మా మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది చూడడం లేదు జస్ట్ we are seeing how to identify the assertive sentence అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది మాత్రమే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాము ఓకే ఆర్ యు ఆల్ ఫాలోయింగ్ మీ అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుంది మేడం ఓకే గుడ్ మా సో రహీమ్ సెడ్ టు మీ ఎవరికి చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అవన్నీ పక్కన పెడదాం ఓకే పక్కన పెట్టేస్తే వాట్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అమ్మా ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ టు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ అనేసి అంటే సెంటెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సినంత అవసరం ఏముంది అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ it is compulsion to identify the sentence first of all because it the changing of sentence from direct to indirect it depends on the type of sentence okay ఒకవేళ అది గనక అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అయితే verb చేంజ్ అవ్వచ్చు లేదంటే గనక టెన్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో the tense will be changed ఓకే అసర్టివ్ సెంటెన్స్ లో అయితే టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి రహీమ్ సెడ్ టు మీ ఎవరికి చెప్పాడు రహీమ్ చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అనేది మనకు అనవసరం కానీ ఈ సెంటెన్స్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే see the sentence which is in inverted commas లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ని మాత్రమే you consider it okay so when you consider the sentence which is in inverted commas then
you will identify it clearly. I cannot help in your work. ఓకే, ఐ కెనాట్ హెల్ప్, నేను నీకు ఎటువంటి సహాయం చేయలేను, నీ యొక్క పనిలో నేను ఎటువంటి సహాయం నీకు చేయలేను. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై రహీమ్. ఓకే, రహీమ్ నీకు చెప్పాడు. రహీమ్ సెడ్ టు మీ, ఏమని చెప్పాడు అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, నీ పనిలో నేను ఎలాంటి హెల్ప్ చేయలేను, దయచేసి నన్ను క్షమించేసే అన్నట్టుగా ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ అన్నట్టు చెప్పాడు. ఓకే, సో ఐ కెనాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ వర్క్, దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ బాగా గమనించండి అమ్మా. ద థీఫ్ సెడ్, ద థీఫ్ సెడ్. ఇక్కడ చేంజెస్ గురించి మనం మాట్లాడట్లేదమ్మా, కానీ సెంటెన్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, సెంటెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే, సెంటెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తేనే మీరు డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ లోకి మార్చడానికి ఏమేం చేంజెస్ చేయాల్సి ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ద థీఫ్ సెడ్, ద థీఫ్ సెడ్ ఐ యామ్ ఇన్నోసెంట్, ఐ యామ్ ఇన్నోసెంట్. ద థీఫ్ సెడ్ ఐ యామ్ ఇన్నోసెంట్. దొంగ చెప్పాడు, ఏమని చెప్పాడు, నేను ఇన్నోసెంట్, నాకేం తెలియదు, నాకు ఏమి తెలీదు. ఓకే, అక్కడ ఎవరు చెప్పారంటే దొంగ చెప్పాడు. దొంగ చెప్పినాడా ఎవరు చెప్పినారా అనేది అది సెకండరీ. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ని చూడండి. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ అసర్టివ్ ఆర్ ఇంపరేటివ్. ఓకే, ఐ యామ్ ఇన్నోసెంట్, నేను నిర్దోషిని, నాకేం తెలీదు. ఓకే, సో ఐ అనేటటువంటి పదంతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ దిస్ ఆల్సో విల్ బికమ్ ఏ అసర్టివ్ సెంటెన్స్. ఓన్లీ ఐతోనే కాదమ్మా, ఏదైనా సరే, పేరు కావచ్చు, పేరు కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు, నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్. ఓకే, నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్. రాజు సెడ్ హీ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. ఓకే, రాజు సెడ్ హీ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. హీ అనే దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, హీ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్, అది సెంటెన్స్. ఓకే, that sentence is there in inverted commas. Okay, so he is a good boy. Okay, so he అనేది కూడా ఒక ప్రొనౌనే. ఓకే, he అనేది కూడా ఒక ప్రొనౌనే కాబట్టి ఇది కూడా అసర్టివే. సో నౌ I think children you have well understood about the assertive sentences. ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది కదమ్మా అసర్టివ్స్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలో. ఐడెంటిఫికేషన్ మాత్రమే అడుగుతున్నానమ్మా నేను, నాట్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ టు ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి అని నేను అడగట్లేదు. కానీ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది అసర్టివ్ లో ఉందా, లేదంటే ఇంపరేటివ్ లో ఉందా, ఇంటరాగేటివ్ లో ఉందా అని కనుక్కోవడం ఎలా అనేది మీకు తెలిసిందా లేదా అని మాత్రమే అడుగుతున్నాను. హ్యావ్ యూ నోన్ హౌ టు ఐడెంటిఫై అన్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్? అర్థమైందమ్మా? One of you please unmute yourself and answer. అర్థమైంది కదా, అసర్టివ్స్ ని ఎలా గుర్తుపట్టాలో అర్థమైంది కదా? Yes, assertives are always the statements and they will start with noun or pronoun and they will always start with a capital letter and will end with a full stop. మీరు ఇక్కడ నోట్స్ రాసుకోవచ్చమ్మా, అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ అని పెట్టేసుకొని. సో assertives are nothing but the statements. They will start with capital letter and end with full stop, and they will always start with a noun or pronoun. Okay, so in such a way you can identify the assertive sentences. Next దానికి వెళ్ళిపోదామా, next slide. Next one is the imperative sentences. నేను ఇక్కడ మీకు చేంజ్ చేయడం నేర్పించట్లేదమ్మా. First you have to identify the sentence. Okay, so you have to identify the sentence. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ తెలిస్తే తప్ప మీరు డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ కి మార్చలేరు. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంపరేటివ్. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఈస్ imperatives. Assertive sentence is completed. Imperative sentences is the second one. So time enta running, time is running out ma. So ఒకవేళ డిస్కనెక్ట్ అయితే కూడా again you try to connect please. Okay, so take it as a request please. Okay, yes.
Imperative sentences. Imperative sentences are nothing but the request, orders, commands and advice. Okay, so ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ రిక్వెస్ట్ రూపంలో కానీ లేదంటే కమాండ్ రూపంలో కానీ లేదంటే ఒక అడ్వైస్ రూపంలో కానీ లేదంటే ఒక ఆర్డర్ రూపంలో కానీ ఉంటే that sentence is called as an imperative sentence. You can write down the notes for this. You can keep the side heading imperative sentences and you please note down. Imperative sentences are requests, commands, advices, orders. Okay, so imperative sentences are requests, commands, advices and orders. So such type of sentences are called as the imperative sentences. I told you, kindly mute your devices. Kindly mute your devices annappudu kindly it is also a type of request. Adagadam, adukodam, frankly speaking adukodam. Okay, so that is not adukodam but it is a type of request. Okay, kindly submit your application. Kindly submit your application, that is also a request. Okay, eppudu kuda request ante please tone start aitadi ani anukodannama. Kindly grant me leave for one day. Okay, so kindly grant me leave for one day, that also it is also a imperative sentence because it is a request. Okay, request ni manamu eppudaina sare request that will become the imperative sentence. Okay, yes. Commands. So commands, advice, orders. Okay, so let us see the next slide. So a sentence that expresses request, command, order, advice as well as suggestion. Okay, advice is nothing but suggestion. Okay, is an imperative sentence. In an imperative sentence, subject is usually unexpressed, it is understood. Okay, so oka imperative sentence lo manam akkada subject ni mention cheyanavasram ledu, it should be understood. Okay, take care of yourself. Take care of yourself అంటే బాలు కమ్ హియర్ అని చెప్పేసి టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఎవరికి చెప్పినట్టు, బాలుకు చెప్పినట్ట, గోడకు చెప్పినట్ట? బాలుకు చెప్పినట్టు ఆబ్వియస్లీ కదా. సో గివ్ మీ ద పెన్, గివ్ మీ ద పెన్ అన్నప్పుడు ఎవరిని అడిగినట్టు, ఎవరు అడిగినట్టు? సో whoever the person is there, concerned person, ఎవరినైతే అడుగుతున్నామో వారి పెన్ ఇవ్వమని. Okay, so here we are not mentioning again and again the subject. Okay, subject, it is understood obviously. Okay, do it now, do it now. Subject is invisible. Okay, for example, switch off the light antam. Okay, switch off the light ante evarkani oka intlo 10 mandi unnarama, 10 mandi unnappudu switch off the light annappudu anyone can switch off the light. Okay, and whoever the person does that work, he will become the subject there. Okay, oka 20 mandi unnappudu evaraithe aa pani chestaro, that person will become the subject. Okay, so here be honest. Children, be honest అన్నాం అనుకోండి, పిల్లలు మీరు నిజాయితీగా ఉండాలి అని చెప్పినాం. ఎవరికి చెప్పాము? చిల్డ్రన్ కి చెప్పాము. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ అనే పదం మెన్షన్ చేయలేదమ్మా. టీచర్ సెడ్ బి ఆనెస్ట్ అన్నా. టీచర్ సెడ్ బి ఆనెస్ట్. ఓకే, ఎవరికి చెప్పాను? టు ద చిల్డ్రన్, ఆబ్వియస్లీ టు ద చిల్డ్రన్. ఓకే, టీచర్ సెడ్ బి ఆనెస్ట్ అంతే. ఇక్కడ నేను సబ్జెక్ట్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, అంటే సి ద సెంటెన్స్ హియర్, it is neither starting with noun or pronoun. Okay, it is neither starting with noun nor pronoun. Okay, noun తో గాని pronoun తో గాని start అవ్వడం లేదు. Okay, even though it is not starting with noun or pronoun, this sentence is just understood. ఈ సెంటెన్స్ నౌన్ తో గాని ప్రనౌన్ తో గాని స్టార్ట్ కాకపోయినా కూడా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్. దట్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్. మనం సబ్జెక్ట్ ని చూపించడం లేదు. ఈవెన్ దో వీఆర్ నాట్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే,
So come here, come here. Mother said come here. Mother said come here. ఎవరికి చెప్పింటుంది? ఆబ్వియస్లీ తన కూతురికో కొడుకో చెప్పింటుంది. మదర్ అంటున్నాం. మదర్ సెడ్ కమ్ హియర్. ఓకే, ఎవరినో ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని మనము ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి చెప్తున్నాము, కానీ వీఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఓకే, సో ఫాదర్ సెడ్ నెవర్ టెల్ ఎ లై. ఫాదర్ సెడ్ నెవర్ టెల్ ఎ లై. ఎవరికి చెప్పింటాడు ఫాదర్? ఆబ్వియస్లీ టు దేర్ చిల్డ్రన్, టు హిస్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు దట్ subject is unknown or it should be understood. It is not revealed. Okay, let him go there. Let him go there. So వీటన్నిటిని చూసి ఒక్కసారి ఏమనిపించచ్చు? ఇది స్టేట్మెంట్ కదా అనిపించచ్చు, అవునా? ఇది కూడా స్టేట్మెంట్ కావచ్చు కదా. టీచర్ ఇప్పుడు ఎవరో ఒక పర్సన్ చెప్తున్నారు, ఓకే, కానీ ఇది స్టేట్మెంటే కావచ్చు కదా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్టేట్మెంట్. నెవర్ టెల్ ఎ లై. ఓకే, నెవర్ టెల్ ఎ లై అనేది కూడా ఒక స్టేట్మెంటే, కానీ దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ నాట్ స్టార్టింగ్ విత్ నౌన్, సో ఇట్స్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ an assert sentence. So here we are calling amma why మేడం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం ఇది.